So today I want to talk about this topic of transformation, dear brothers and sisters. మన క్రైస్తవుల జీవితంలో చాలాసార్లు we start at point A, we come to point B, and then we get stuck at point B. There is no future plan ahead in our lives. God has a wonderful plan in everyone's life. చాలాసార్లు మన జీవితంలో మనం అనుకుంటాం, నేను నామినల్ వ్యక్తిని, నార్మల్ వ్యక్తిని, మేబీ ఐఎమ్ అన్ యావరేజ్ మ్యాన్, అన్ యావరేజ్ ఉమెన్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మై ఫ్యూచర్ అని అనుకుంటూ ఉండొచ్చు. బట్ God has a wonderful plan and purpose in your life. Hallelujah. And though you believe it or not, it's going to unfold in your life as you progress, as you age, and as you grow in the Lord. Today I'm going to talk about this man I really like in the Bible. మీ అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తే. We will see how his life transformed, what quality change in his life. And before we move ahead into the topic, let's bow down our heads and let's pray. Our loving Heavenly Father, Lord, thank you, Lord, for this wonderful time you've given in our lives. Lord, thank you, Lord, for this gathering today, even though we are only a percentage of our strength today, Lord. But we still have come into your presence, Lord, and we lift up our praises, our worship, and we lift up our eyes unto you, and we wait for your message, Lord. Lord, as I speak, let not my wisdom prevail, but your wisdom prevail, Lord. Use me as your mouthpiece only. Lord, give everyone the listening spirit and let them understand what you're about to speak today. All glory and honor be to you alone. In Jesus' most precious name I pray. Amen. 2020లో స్టార్టింగ్లో ఒక సర్వే జరిగింది. నాకు సర్వేస్ అంటే బాగా ఇష్టం. ఒక సర్వే జరిగితే ఆ జరిగిన సర్వే ఏంటంటే, మనుషుల్లో ఎమోషన్స్, మన మనుషులో అండి, వీఆర్ ఎమోషనల్ బీయింగ్స్, మనకు చాలా ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఎమోషన్స్ అన్నిట్లో ఒక ఎమోషన్ మాత్రం వాళ్ళ లైఫ్లో చాలా డ్రమాటిక్ ఇంపాక్ట్ ఉందంట. ఆ ఎమోషన్ ఏంటంటే, ఎవరైనా చెప్పగలరా? యాంగర్. చాలామందికి యాంగర్ అనే ఎమోషన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ కామన్ హ్యూమన్ ఎమోషన్ దట్ గాడ్ హెస్ గివెన్ us in our lives, but 99% of the people in this world have anger in their lives, but they don't know how to control it. What's happening is anger is ruling people and their lives. Anger, this small emotion which you have in your heart, in your mind, in your soul, will have a huge impact in your life, in your future, and your future decisions. So let's look at this wonderful man today. Let's open our Bibles to 1 Samuel 25th chapter from first verse onwards. దావీదు లేచి పారాను అరణ్యమునకు వెళ్ళెను. So today we're going to talk about David and how this aspect of anger changed his life and paved a way for the future of God's purpose in his life. So I just want to give you a small background. ఈ కాలంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే, దావీదు ఉన్న కాలంలో, అంతకుముందే 24th చాప్టర్లో మీరు చదువుకుని ఉంటారు చాలాసార్లు, సౌలు దావీదుని చంపడానికి చాలాసార్లు ట్రై చేస్తాడండి. మీకు తెలిసిన విషయమే. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ యూ సంథింగ్ న్యూ. దావీదు సౌల్ని చంపే ఛాన్స్ వచ్చినప్పటికీ చంపకుండా, he is waiting for his future plan to unfold. David at this point of time knows that he's going to be the next king of Judah. He's going to be the next king of Israel. And he was a very young man, a strong man, a charismatic man. దావీదు ఆ కాలంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ దావీదు చుట్టూ ఒక 50-60 people ఉండేవాళ్ళంట. And that is because David is not a very, very huge man. He was not a very, very strong man, but he was a charismatic man. A man who always had a huge following and always had a flock of people who always were around him. సో దావీదు గారు ఆ కాలంలో ఏం చేసామంటే, వీళ్ళందరూ దావీదు ఇంకా వాళ్ళ మనుషులు కలిసి అక్కడున్న గొర్రెల కాపరులు వాళ్ళందరికీ దే వర్ అ ప్రైవేట్ ఆర్మీ ఫర్ దెమ్. ప్రైవేట్ ఆర్మీగా ఉండి వాళ్ళకి ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ లాగా ఉండేవాళ్ళు. అందుకనే అది మనం ఫ్యూచర్లో ఈ వర్స్లో చదువుకుంటా ఉంటే చూద్దాం. ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ రీడింగ్ దట్, అదే 25th chapter 2nd verse. కర్మేలులోని అతడు బహు భాగ్యవంతుడు, అతని పేరు నాబాలు. నాబాలు మోటువాడును దుర్మార్గుడినై ఉండెను, అతడు కాలేబు సంతతివాడు. సో వి క్విక్లీ లెర్న్ అబౌట్ దిస్ మ్యాన్ కాల్డ్ నాబాల్. నాబాల్ గురించి మనం చూస్తున్నాం. A few things we already know from what we read about him. He is a rich man. And why is he a rich man? Why do I say that? He doesn't have $1 million in his bank account, or he doesn't have golden bars in his locker. What he has is 3,000 గొర్రెలు, 1,000 మేకలు. చాలా, the number is very staggering, and it's not like Abraham's number, it's not like Solomon's number, it's not like anybody else's number. He's not that rich, but he's one of the rich men at that point of time. సో రిచ్ పీపుల్ మన ఈరోజు ఏం చేస్తామంటే, వాళ్ళకి డబ్బులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు దే ఎంజాయ్ దే ప్రాఫిట్స్ అండ్ దే డూ సమ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. కానీ ఆ కాలంలో బిజినెస్ మ్యాన్ అయిన నాబాలు, హీ వాజ్ అ మ్యాన్ హూ ఓన్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ షీప్ అండ్ గోట్. ఆ కాలంలో ఏం చేసేవాళ్ళంటే, ఆయన గొర్రెల బొచ్చు కత్తిరించుకుంటున్నాడు. మీ అందరు తెలుసు, ప్రపంచంలో టాప్ వూల్ ఎవరు అంటే కాశ్మీరీ వూల్. మీ అందరు తెలుసు, కాశ్మీరీ వూల్ ఇస్ ద నంబర్ 1 వూల్ ఇన్ ద వరల్డ్. The number 2 wool comes down to కర్మేల్ వూల్. నాబాల్ ఉన్న ప్రదేశం పేరు కర్మేలు.
ఆ కర్మెల్లో ఉన్న గొర్రెలు మనం చూస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ కంటిన్యూయింగ్ టు రీడ్, సో వీ అండర్స్టాండ్ దట్ నాబాల్ ఈజ్ అ మ్యాన్, ఈజ్ అ రిచ్ మ్యాన్, హీ హ్యాస్ గోడ్స్, హీ హ్యాస్ షీప్ అండ్ హీ ఈస్ షీరింగ్ హిస్ షీప్. తన గొర్రె బొచ్చు కత్తిరించుకుంటున్నాడు. ఈజ్ గెటింగ్ రెడీ టు సెల్ హిస్ వూల్, మేక్ సమ్ ప్రాఫిట్స్ and then move on to the next phase. That is what he's doing here. That is what Nabal is doing. Just a normal businessman's job, just a normal man, normal stuff. కానీ దావీదు ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడంటే, అయ్యా నాబాలు, మీకు తెలిసిన విషయమే, నేను నా ఆర్మీ అందరం కలిసి, నా ప్రైవేట్ పీపుల్ అందరం కలిసి మిమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసాం. ఎందుకంటే కర్మెల్ గోట్స్, కర్మెల్ షీప్ని కాజేయడానికి చాలామంది దొంగలు ఉండేవాళ్ళండి ఆ రోజుల్లో. ఈరోజు దొంగలు వచ్చి మన డబ్బులు తీసుకొని వెళ్తారు, ఆ రోజుల్లో దొంగలు వచ్చి వాళ్ళ గొర్రెలు, వాళ్ళ ఒంటెల్ని తీసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు. అయితే దావీదు వాళ్ళ ప్రజలందరూ కలిసి నాబాల్ యొక్క గొర్రెలు ఇంకా వాళ్ళ ఫ్లాక్ మొత్తాన్ని సేఫ్ గార్డ్ చేస్తూ వచ్చారు. కాబట్టి నీకు ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి, నాకు తెలిసింది నువ్వు అమ్ముతున్నావు అని, నీవు నీ చిత్తమైతే, నీకు ఇష్టమైతే దయచేసి మాకు నీకు తోచినంత ఇవ్వు అని దావీదు అడుగుతున్నాడు. ఎవరిని? నాబాల్ని. నా మై స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ టు యూ, దావీదు అడగొచ్చా, అడగకూడదా? ఐ ఫీల్ ఇట్స్ రైట్, ఇట్స్ వెరీ నార్మల్. When a businessman is making profits and you've supported the business in some way so that it can be safe, then you can have a commission out of it. అందుకని దావీదు అడుగుతున్నాడు, నీకు ఇష్టమైతే, ద కీవర్డ్ ఇస్ హియర్, నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నీ దాసులకును నీ కుమారుడైన దావీదులకు ఇమ్ము అని దావీదు వెరీ పీస్ఫుల్గా, వెరీ కామ్గా, వెరీ జెంటల్గా హీస్ ఆస్కింగ్ హిమ్, అయ్యా నాబాలు, నాకు తెలుసు ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయని, నీ చిత్తమైతే ఇవ్వు అని అడుగుతున్నాడు. ఇందాక నాబాల్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం ఒక మాట. నాబాల్ గురించి ఏం నేర్చుకున్నాం? నాబాలు మోటువాడును దుర్మార్గుడునై ఉన్నాడు అని మనం చదువుకున్నాం. అయితే నాబాల్ రెస్పాన్స్ చూద్దాం మనం. నా లుక్ ఎట్ హిస్ రెస్పాన్స్. దిస్ మ్యాన్ ఆబ్వియస్లీ నోస్ హూ డేవిడ్ ఇస్. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. మీ అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తులు ఉన్నారు. కొంతమందికి పెద్ద పెద్ద పొలాలు ఉంటాయి, ఆ పొలాలని కౌలుకి ఇస్తారు. లేకపోతే ఆ బిజినెసెస్ ఉంటాయి, ఆ బిజినెస్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. బిజినెస్ ఓనర్స్ అందరికీ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ తెలుసా, తెలీదా? తెలుసు. పెద్ద పెద్ద ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ పొలాలని కౌలుకి ఇస్తారు. ఎవరికి కౌలుకి ఇచ్చారు, వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఎంత పే చేసినా తెలుసా లేదా? తెలుసు. ఆబ్వియస్లీ నాబాల్ ఆల్సో నోస్ డేవిడ్. అందుకని ఇదొకటి అంటారు చూడండి, నాబాలు దావీదు ఎవడు, యెషై కుమారుడు ఎవడు? అసలు యెషై కుమారుడు అనే టాపిక్ వచ్చిందా అక్కడ? రాలే. అంటే దావీదు తెలుసు, యెషై కూడా తెలుసు. యెషై తెలిస్తే కదా దావీదు తెలిసేది. సో నాబాలు హీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ యాక్టింగ్ లైక్ హీ డజంట్ నో డేవిడ్. వై? బికాస్ హీఈస్ అ గ్రీడీ మ్యాన్. ఇందాక మనం చదువుకున్నాం, అతను మోటువాడును దుర్మార్గుడు. బట్ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మనీ, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వెల్త్, పీపుల్ ఇమ్మీడియట్లీ అటాచ్ దెమ్సెల్వ్స్ టు గ్రీడ్. ఆ గ్రీడ్ అనే ఒకటి మనుషుల్ని చాలా తలకిందులుగా వేలాడదీస్తుంది ఈ ప్రపంచంలో, ఈ రోజుల్లో. అందుకనే నాబాల్ కూడా అంటున్నాడు, దావీదు ఎవడు, యెషై కుమారుడు ఎవడు? సో ఇమ్మీడియట్గా నౌ మై క్వశ్చన్ అగైన్ టు యూ. దావీదు అడిగాడు చాలా కామ్గా, నాబాల్ అడిగాడు, నాబాలు నువ్వెవరు అంటున్నాడు. సో వాట్ షుడ్ డేవిడ్ డూ నౌ? హీ షుడ్ ఆస్క్ అగైన్ ఆర్ హీ షుడ్ వాక్ అవే ఆర్ వాట్ డూ యూ థింక్ హీ షుడ్ డూ? నేను అందుకని ఇందాక క్వశ్చన్ అడిగాను, నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు ఇవ్వు అని అన్నాడు. నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు అన్నప్పుడు ఏంటి? నీకు ఇష్టమైతే ఇవ్వు. హీ డి నాట్ ఆస్క్ ఫర్ ద సేఫ్ గార్డింగ్, బట్ డేవిడ్ అండ్ హిస్ మెన్ డిడ్. సో దావీద్ నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇమ్ము అన్నాడు అంటే ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే వదిలేయాలి. కానీ దావీద్కి ఒక పెద్ద ఒక ఫీచర్ ఉంది ఇక్కడ. ఆ ఫీచర్ ఏంటంటే ఈగో. దావీద్ అనుకుంటున్నాడు, listen man, I am going to be the next king here. I have the army here. I am a charismatic person. God has anointed me to be the next king. Nobody can stop me. How dare you say no to me? ఇలాంటి క్వాలిటీ ఆఫ్ థింకింగ్లోకి దావీదు వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడ. నీకు ఇష్టమైతే నాకు ఇమ్ము అని చాలా పొలైట్గా అడిగిన వ్యక్తి. Let's see how David responds to Nabal. So first quality what I was talking about is the reason for your anger today, dear brothers and sisters. If you are angry today with someone, if you are angry today because of a situation, if you are angry because someone has done something to you, maybe the main reason of that anger is your ego. Maybe the main reason that is haunting your anger and increasing your temper is your ego. And when your anger is rising like this, you start to make foolish decisions. నాబాల్ ఇందాక మనం చదువుకున్నాం, మళ్ళీ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి? అతడు మోటువాడును దుర్మార్గుడు. మోటువాడును దుర్మార్గుడు అయిన నాబాల్ని చంపడానికి ఎంతమందిని తీసుకుని వెళ్తున్నాడండి దావీదు ఇక్కడ? 400 మంది, 200 మంది సామాను దగ్గర నిలిచిరు. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద నీడ్? హీస్ అన్ యావరేజ్ మ్యాన్. హీస్ నాట్ అ మ్యాన్, హీస్ నాట్ ఈవెన్ అ వారియర్. ప్రాబబ్లీ దావీదు ఆర్మీలో ద లీస్ట్ కేపబుల్ మ్యాన్ని పంపించిన అతడు వెళ్ళి నాబాల్ని ఫినిష్ చేస్తాడు. కానీ దావీదు హియర్ హీస్ ఫ్యూయల్డ్ బై టెంపర్.
దేవుని హృదయానుసారిగా ఫ్యూచర్లో మారాల్సిన దావీదు దానికన్నా ముందు ఒక ఎమోషనల్ మ్యాన్గా ఉన్నాడు ఇక్కడ. హీ వాజ్ అ మ్యాన్ హూ కుడ్ నాట్ కంట్రోల్ హిస్ యాంగర్. He was a man who was fueled by his ego. He was a man who knew that he had great plans of God in his life, but he was taking his life very serious and he was looking at the current situation. అందుకనే దావీదు 400 మందిని రెడీ చేసుకొని వెళ్తాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ నాబాల్ కోసం. Dear brothers and sisters, sometimes in your life when you are angry, I'm telling you this, never start making any decisions when you are angry, because you will start to make foolish decisions. The moral of this story is God is always watching from above. మీరు మేలు చేసినా కీడు చేసే వ్యక్తులు చాలామంది ఉంటారు. డోంట్ వరీ అబౌట్ దెమ్. గాడ్ ఈజ్ వాచింగ్ యూ. గాడ్ ఈజ్ వాచింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ అండ్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ద వార్ ఫార్ యూ అగేన్స్ట్ దెమ్. హల్లెలూయా. మీ యుద్ధం చేయడానికి మీ పట్ల దేవుడు ఉన్నాడు. యూ డోంట్ టు ఫైట్ యువర్ బ్యాటిల్స్ అలోన్ బికాస్ ద లార్డ్ సేస్ ఈజ్ విత్ యూ. కానీ దావీదు బిఫోర్ హీ బికేమ్ అ వండర్ఫుల్ మ్యాన్ ఆఫ్టర్ గాడ్స్ ఓన్ హార్ట్, హీ వాజ్ రూల్డ్ బై ఎమోషన్స్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. అందుకనే దావీదు 400 మనుషులు తీసుకొని నాబాల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు. నౌ what happens here is, if somebody doesn't stop this, Nabal is going to die. David is going to become a murderer and is going to be a black mark on David's life. That is for sure. అయితే దేవుడు ఎవరిని వాడుకుంటారో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. So immediately what's happening is Nabal has messed up in his life. And now David is going against Nabal with 400 men and 200 men plus. And Nabal is going to die, and some of the servants of Nabal come back to Abigail. అండ్ అబిగేల్ గెట్స్ నో ద స్టోరీ. దే ఆల్సో కన్ఫర్మ్, నేను ఇందా చెప్పినట్టు దావీదు ఇంకా వాళ్ళ మనుషులు మాకు నిజంగానే బాగా సపోర్ట్ చేశారు, రాత్రింబగలు మాతో ఉన్నారు, దే ప్రొటెక్టెడ్ అస్ అండ్ దే కన్ఫర్మ్ టు అబిగేల్. అండ్ యూ సీ అబిగేల్స్ రెస్పాన్స్ హియర్. ఐ రియలీ లైక్ హర్ రెస్పాన్స్ ఇన్ ది 18th verse. నౌ దిస్ ఈస్ గాబ్ స్మాకింగ్, రైట్? ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్, అబిగేల్కి వచ్చిన స్టోరీ ఏంటి? అమ్మా, యువర్ హస్బెండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డై అండ్ దట్ టు ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ అ నార్మల్ మ్యాన్ ఈస్ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ హిమ్. David, almost his entire army are going against him. 600 men are against your husband, and your husband is going to die. Normally, an average woman, her actual normal response would be to start crying. Some women ఇంకా నా పని అయిపోయింది, నా భర్త చచ్చిపోతున్నాను ఏడటం స్టార్ట్ చేస్తారు. కొంతమంది పారిపోతారు. కొంతమంది ఈ మధ్య లేడీ విలన్స్ చాలామంది ఎక్కువైపోయారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏంటి నా హస్బెండ్ని కొట్టడానికి 600 మంది వస్తున్నారా, నేను 1000 మందిని తీసుకొని వెళ్తా. ఈ మధ్య చాలాసార్లు చూస్తున్నాను. దేర్ ఇస్ అ స్మాల్ క్వారల్ బిట్వీన్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దెమ్ కమింగ్ టు అ కాంప్రమైజ్, హస్బెండ్ బ్రింగ్స్ 10 people, వైఫ్ బ్రింగ్స్ 200 people, and they start fighting again. We are children of the Prince of Peace, Jesus. Hallelujah. We are the kids, we are children of him. మనం ఫైట్ని మల్టిప్లై చేయడానికి పుట్టలేదు, మనము ఫైట్ని కాంప్రమైజ్ చేయడానికి పుట్టిన బిడ్డలో ఉన్నాం. అయితే నాకు అబిగేల్ గురించి మనం చదువుకున్నాం. ఆమె డిస్క్రిప్షన్, ఆమె సుబుద్ధి గలదై రూపస్సి అయి ఉండెను. షీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ అ గుడ్ లుకింగ్ ఉమెన్, బట్ అ ఉమెన్ విత్ గ్రేట్ అండర్స్టాండింగ్. ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది గ్రేట్ అండర్స్టాండింగ్ అని. సో అబిగేల్, షీ డిడ్ నాట్ ప్యానిక్. Abigail did not shut herself out. Abigail did not go to a corner and start crying. She said, I will do something about it. I will do something to save my family. I will do something to stop David. And I'm going to make haste. 18th verse lo, Abigail made haste, right? And unkoti, the important thing is, Abigail Nabaluto emiyu cheppaka. This is also very important. Sometimes when your husband is in a situation where he is not going to understand the situation, all the wives here, you need to take control. That doesn't mean you need to take control of the credit card and go start buying all the sarees, all the jewelry, and then come back to him. That's not what I'm saying. Take control of the things so that your family is safe. That is what you need to understand. She took control of that, and what she gets ready with is really, ఆమె ఏం రెడీ చేసింది చూడండి. 200 రొట్టెలు తిత్తులు, వండిన 5 గొర్రెల మాంసములు. నౌ ఒక గొర్రెకి మాంసం ఎంత వస్తుంది ఎవరైనా చెప్పగలరా? మటన్ ఫ్యాన్స్ చాలామంది ఉంటారు కదా. 15 to 20, రైట్? ఇండియన్ గొర్రె గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు. సో మీరు 15 to 20 అన్నారు. లెట్స్ డబుల్ ఇట్, ఓకే? 40 kgs అనుకుందాం. 40 kgs గొర్రె ఉంటే 5 గొర్రెల్ని కట్ చేస్తే ఎంత మీట్ వస్తుందండి? 200 kgs ఆఫ్ మీట్ షీఈస్ గెటింగ్ రెడీ. దట్ టు వైల్ షీ నోస్ దట్ హర్ హస్బెండ్ ఈజ్ ఇన్ డేంజర్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ డేంజర్, హిస్ లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ డేంజర్. Look at what understanding Abigail has. She's not only a woman who looks good, not only a beautiful woman, she's not only a woman with great understanding, but she makes things happen. That is what we need to understand. A lot of wives here today, they make things happen. Some people who don't make things happen, you should start making things happen. కానీ అబిగేల్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది మాత్రం ఫాస్ట్గా థింగ్స్ రెడీ చేయడం. హల్లెలూయా.
అండ్ షీ మేడ్ థింగ్స్ రెడీ, రైట్. అంతకుముందు దావీదు ఏం చేస్తున్నాడు? హీస్ టేకింగ్ 600 పీపుల్ అగేన్స్ట్ అ నార్మల్ మ్యాన్. అండ్ ఇప్పుడు దావీదు ఇంకేమంటున్నాడు? నేను నాబాల్ని చంపడమే కాదు, తెల్లవారేటప్పటికి అతని మగ పిల్లవాని ఒక్కనైనా ఉండకుండా నేను నాశనం చేస్తాను అనే ప్రమాణం చేస్తున్నాడు దావీదు. లుక్ హౌ యాంగర్ టేక్స్ ఓవర్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ మేక్స్ యూ సో వల్నరబుల్ అండ్ మేక్స్ యూ సో ఫూలిష్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దావీదు ఈజ్ నాట్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ దిస్ క్యాలిబర్, హీస్ వే బెటర్ దెన్ దిస్. దేవుడు హృదయానుసారిగా ఫ్యూచర్లో మారే దావీదు, యాజ్ ఐ సెడ్, he had anger controlling a majority part of his life. He's a warrior, I understand. He's a man who safeguarded a flock of a rich person. He expected commission out of it. That is fine. But killing a normal man with 600 people? Crazy. Then again, devising a plan that he's going to eliminate the entire legacy of that guy? That gets even crazier, dear brothers and sisters. So, what you understand is David here is very, very fuming. Appudu vastadi అబిగేల్ వచ్చి, లెట్స్ సీ వాట్ షీ సేస్ ఇన్ ద 24th verse. దావీదునకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి, సో అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇఫ్ ఉమెన్ ఫైండ్స్ అవుట్ దట్ హర్ హస్బెండ్ ఇస్ డేంజర్ అండ్ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు గో అండ్ మీట్ ద కిల్లర్, వాట్ షీ ఈస్ డూయింగ్ హియర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వీ ఆల్ నీడ్ టు లెర్న్. ఎప్పుడైనా యాంగర్కి ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఏంటంటే, కాంప్రమైజ్ అవ్వాలంటే మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి. హల్లెలూయా. నో మ్యాటర్ ఇఫ్ యూర్ టాకింగ్ టు అ పర్సన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు కిల్ యువర్ ఫ్యామిలీ, తగ్గించుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. అందుకనే తను సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి నా ఏలినవాడ అంటుంది. దిస్ మ్యాన్ వాస్ ప్రొటెక్టింగ్ హర్ హస్బెండ్స్ ఫ్లాక్, సో ఈస్ ప్రాబ్లీ లోవర్ క్యాడర్ దెన్ హిమ్. షీ షుడ్ థింక్ ఆఫ్ హిమ్ లైక్ దట్, బట్ షీ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ దట్. షీ హర్ సెల్ఫ్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ హర్ సెల్ఫ్ డౌన్ అండ్ సేయింగ్, తెలుగులో నా ఏలినవాడ అంటుంది. ఫ్రమ్ 24th to 31st verse, ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇట్ లేటర్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. తను చాలా పీస్ఫుల్గా దావీదు దగ్గరకు వచ్చి దావీదుని బాగా కన్విన్స్ చేస్తుంది, చాలా తగ్గించుకుంటుంది, చాలా ప్రేమతో మాట్లాడుతుంది. అండ్ దెన్ లెట్స్ సీ వాట్ డేవిడ్స్ రెస్పాన్స్ ఇస్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ ద 32nd verse. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దావీదు మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు, నాకు ఎదురు పడుటకై నిన్ను పంపిన ఇజ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవాకు స్తోత్రము కలుగును గాక. అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ డేవిడ్ ఓపెన్ హిస్ ఐస్. దావీదు కళ్ళు తెరవబడ్డాయి, అతని కోపం తగ్గిపోయింది. హీ అండర్స్టూడ్ దట్ వాట్ ఎవర్ హీ వాస్ గోయింగ్ టు డూ వాజ్ వెరీ ఫూలిష్. He was going to become a murderer for actually a man who did not give him his commission. Very small thing. దేవుని హృదయానుసారిగా మార్చబడాల్సిన దావీదు తన కోపాన్ని తన లైఫ్ మీద he gave control over it and he understands that and he realizes God sent you for me to stop doing my mistake అని మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు. 33rd verseలో, నీవు ఆశీర్వాదం నొందునువు గాక. అండ్ దెన్ 35th verse, సమాధానంగా నీ ఇంటి పోమని ఆమెతో చెప్పాను. సాధించేసింది అబిగేల్. వాట్ ఎవర్ మిస్టేక్ హర్ హస్బెండ్ మేడ్, she completely rectified it. She made haste. She took the right decisions. She went to the right persons. She behaved the right way. She spoke to him the right way. And she got the right answer from God. Hallelujah. Chala sarlu, whether it is a husband or a wife, if there is a conflict in your family, don't start multiplying the conflict. Don't start blaming the or other self. Start compromising in your life. As long as you start doing that, your life will take a U-turn and you will start becoming a better Christian in your life. Abigail sadhana chesindi. And then let's see what Nabal is doing if you keep continuing 36th verse. So Nabal commission pay చేయమంటే పే చేయలేదు, కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడండి, పార్టీ. ఒక కీవర్డ్ ఉంది ఇక్కడ, ఏంటి, రాజులు విందు చేసినట్లు అతడు ఇంటిలో విందు చేసి. అతనేమన్నా రాజా కాదు. This is something, this is a quality we will see a lot of times in our Christians. We will have 10,000 rupees in our bank accounts, we will spend 9,000 rupees. మనకున్న దానికన్నా మనం ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తాం, మనకున్న దానికన్నా మనం ఎక్కువ చూపిద్దాం అనుకుంటాం, మనకున్న దానికన్నా ఎక్కువ పార్టీ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ గాడ్ వాంట్స్ యూ టు డూ. హీ కుడెంట్ పే అ స్మాల్ కమిషన్ టు డేవిడ్, బట్ నౌ హీస్ పార్టింగ్ అండ్ హీస్ డ్రంక్. అదే చాప్టర్ నెక్స్ట్ వర్స్, అబిగేల్ ఒక షీస్ డస్ సంథింగ్. 37th verse, భయం చేత అతని గుండె పగిలేను, అతడు రాతి వలె బిగుసుకొని పోయాను. దిస్ ఈస్ ప్రాబ్లీ ద ఫస్ట్ హార్ట్ అటాక్ ఇన్ ది ఎంటైర్ బైబిల్. ఎందుకంటే మీ బైబిల్ కిల్ డిస్క్రిప్షన్స్లో బ్రోకెన్ హార్ట్, ఆయన రాతిలాగా అయ్యాను అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టే ఇస్ ద ఫస్ట్ హార్ట్ అటాక్ ఇన్ ది ఎంటైర్ బైబిల్గా మనం చూసుకోవచ్చు. సో వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, అల్టిమేట్లీ నాబాల్, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వర్స్లో చూస్తే నాబాల్ చచ్చిపోతాడు. నాబాల్ వాస్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్. దావీదు నాబాల్ని ఏదో చేయాలనుకొని ఏదో ప్లాన్ చేసుకొని he was almost going to become a murderer. But sometimes God takes you through a path so that you can get rid of all the bad stuff you have before you can get ready for the good stuff he has for you. Hallelujah. And David was getting filtered by God here. Sometimes the upsets you have in your life, the failures you have in your life are necessary for them to mold you into a better being.
Sometimes the failures you have, sometimes the losses you have, they make you a better person in your life. And David was made a better person that day. He realized that he should not let anger control in his life. Now, ఫ్యూచర్కి వెళ్ళిపోదాం. 2 సమూయేలు గ్రంథం 16వ అధ్యాయము 5వ వచనం చూసినట్లే. నౌ వి సా ద బిఫోర్ ఆఫ్ డేవిడ్, లెట్స్ సీ ది ఆఫ్టర్ ఆఫ్ డేవిడ్. అయితే అతను మాట్లాడుతూ 7th verseలో, యా షిమి నరహంతుకుడా దుర్మార్గుడా చీపో చీపో అని దావీదు అంటున్నాడు. Now coming to this situation, back then David was a normal man, he was a young man, he was being ruled by anger, he was an emotional man, he was going to kill Nabal, he learned his lesson. Now to the future, he is king, he has all the power. Even though Absalom was against David back then, he was still king. He had even better people were there around him at that point of time. And then షిమి ఇక్కడ దావీదుని శపించడమే మాత్రమే కాకుండా రాళ్ళేస్తున్నాడు దావీదు మీద. నరహంతుడా దుర్మార్గుడా అని తిట్టడం కాకుండా చీపో చీపో అని మాట్లాడుతున్నాడు. అయితే 9th verseలో మీరు చూసినట్లయితే, రైట్, సో అభిషేక్ ఈజ్ ఈవెన్ గివింగ్ డేవిడ్ అన్ ఆప్షన్. మై కింగ్, దిస్ గాయ్, వై షుడ్ దిస్ డెడ్ డాగ్, నేను ఈ డెడ్ డాగ్ అనే తిట్టు అసలు ఎప్పుడు ఆ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు చూడలే, ఈ చచ్చిన కుక్క అని అభిషేక్ మాట్లాడుతూ అంటాడు. డేవిడ్ ఈవెన్ గాట్ అన్ ఆప్షన్. నౌ హీ డజంట్ హ్యావ్ టు కిల్ దిస్ గాయ్, అభిషేక్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ద డర్టీ వర్క్ ఫ్రమ్ హిమ్. డేవిడ్ కుడ్ సింప్లీ సే ఎస్. షిమి ఇక్కడ రాళ్ళు రువ్వుతున్నాడు, అక్కడ నాబాల్ కేవలం కమిషన్ మాత్రమే ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ షిమి రాళ్ళు రువ్వుతున్నాడు, శపిస్తున్నాడు. హీ కుడ్ హ్యావ్ గాట్ షిమి కిల్డ్. బట్ లుక్ ఎట్ డేవిడ్స్ రెస్పాన్స్ ఇన్ 10th verse. సో లుక్ ఎట్ హిస్ మెచ్యూరిటీ నౌ. నార్మల్గా ఏం చేయాలి, కత్తులు తీసుకొని రెడీ అవ్వండి అయ్యా అనాలి, ఇంకొక 1000 మందిని తీసుకొని పరిగెత్తాలి, లేకపోతే దావీదు అభిషేక్ అక్కడే ఉన్నాడు, అభిషేక్తో చంపించాలి. కానీ దావీదు ఏమంటున్నాడు, మిస్టర్ అభిషేక్, దిస్ గై మైట్ బీ కర్సింగ్ మీ, బట్ ద లార్డ్ అబౌవ్ ఈజ్ వాచింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ and he is making a record of everything. This guy might be an enemy now, but God will deal with him. I won't do anything myself. I will control my anger and I will believe that this is happening because of God's plan. God's plan ki submit చేసుకున్నాడు దావీదు. ఒక angry man, ఒక emotional man, ఒక young man who had lot of power and strength, who lot of charisma in his life, who was going to commit murder in his life, went from an emotional angry man to a mature king, and he became later the man after God's own heart. Hallelujah. The transformation of David and how he got rid of his bad qualities, how he overcame anger in his life, and how mature he became as a person closer to God is really very, very great to understood. So, dear brothers and sisters, ఈ రోజు మన జీవితంలో చాలామంది కోపం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నా బీపీ రైజ్ అయిపోతుంది అంటారు. ఎంతమందికి బీపీ కావాలంటే చేతులు ఎవరు లేపరు, కానీ కోపం వచ్చినప్పుడు మాత్రం నా బీపీ రైజ్ అయిపోతుంది అంటారు. నిజంగా బీపీ రైజ్ అవ్వాలా? ఎందుకండి బీపీలు, ఎందుకండి షుగర్లు, ఎందుకండి కోపాలు? కాంప్రమైజ్ అవుదాం, దేవుని పిల్లలుగా అందరినీ ప్రేమిద్దాం, రైట్? లెట్ us బికమ్ ద ట్రూ వారియర్స్ హూ విల్ ఫైట్ ఇన్ పీస్. ప్రార్థనతో పోరాడండి, కత్తలు దువ్వకండి. లేకపోతే లేడీస్ బిందెలు తీసుకొని వస్తున్నారు ఈ మధ్య. ఐ రిమెంబర్ దిస్ సీన్. మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని హాలిడేస్లో. అయితే ఒక ట్యాంకర్ వచ్చేది. ట్యాంకర్ వస్తే లేడీస్ అందరు బిందెలు తీసుకొని వస్తారు ట్యాంకర్లో నీళ్ళు పట్టడానికి. నేను అనుకున్నా స్టార్ట్ అయింది గొడవ. వాళ్ళు నీళ్ళు పట్టరు పెట్టరు, బిందెలతో కొట్టుకోవడం సరిపోద్ది. మామూలుగా ఎట్లుంటుందంటే బిందెలతో ఒక సీరియల్ కిల్లర్కి మీరు AK-47 ఇస్తే ఎంత పవర్ఫుల్లో, ఒక కోపం వచ్చిన లేడీకి మీరు బిందె ఇస్తే అంత పవర్ఫుల్ అండి. నేను అది చిన్నప్పుడు నుంచి చూశాను. థ్యాంక్ గాడ్ ట్యాంకర్లు పోయినాయి, థ్యాంక్ గాడ్ బిందెలు పోయినాయి, ఆక్వాగార్డ్లు వచ్చినాయి, ఫిల్టర్లు వచ్చినాయి. సో థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ దట్, రైట్? సో కోపాలు మానేద్దాం, రైట్? If you're angry with someone, dear brothers and sisters, today, this is a time to let it all go. I'm not angry with anyone else in this world. I'm not angry. I don't have any grudge with anyone in this world. అనే స్టేజ్కి మనం వెళ్ళే వరకు ప్రార్థనతో మనం సెట్ చేసుకుందాం మన లైఫ్ని. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ దిస్ మెసేజ్ విత్ అ స్మాల్ హిస్టారిక్ లెసన్ దట్ ఐ లెర్న్. అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్, మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రాబ్లీ ద బెస్ట్ కాంకరర్ ఇన్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ ఇన్ హిస్టరీ అంటిల్ నౌ. హీ వాజ్ వన్ మ్యాన్ హూ వాజ్ రూలింగ్ త్రూ మ్యాసిడోనియా. ఎన్నో మంది రాజ్యాలని ఓడించాడు, ఎంతోమంది రాజుల్ని ఓవర్ పవర్ చేశాడు కేవలం ఒక కత్తితో. అలాంటి వ్యక్తి అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్. కానీ అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్కి ఒక బ్యాడ్ క్వాలిటీ ఉంది, అదేంటంటే కోపం. అతనికి ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ఉంటాడు, హిస్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్, అండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇస్ క్లీటస్ ద బ్లాక్. ఈ క్లీటస్ ద బ్లాక్ అనే వ్యక్తి ఇద్దరు కలిసి, ఇంకా అలెగ్జాండర్ ఇద్దరు కలిసి ఒకసారి పార్టీ చేసుకుంటూ తాగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు క్లీటస్ ఒక మాట అంటాడు. అలెగ్జాండర్ కోపం వస్తుంది. అలెగ్జాండర్ ఆ కోపాన్ని కంట్రోల్ చేయకుండా క్లీటస్ ద బ్లాక్ని ఆ సెకండ్లోనే చంపేస్తాడు. ఆ మత్తు తగ్గిన తర్వాత అలెగ్జాండర్ విల్ రియలైజ్ దట్ హీ హాస్ డన్ అ మ్యాసివ్ మిస్టేక్ ఇన్ హిస్ లైఫ్,
And Alexander, even though he had everything, he had the money, he had the power, he had might in his hands, he became a killer who killed his best friend. ఆ డిప్రెషన్ అనే దానికి అలెగ్జాండర్ వెళ్ళిపోతాడు. 328 BCలో అలెగ్జాండర్ క్లీటస్ని చంపేస్తాడు. విదిన్ 6 years డిప్రెషన్తో సఫర్ అయ్యి ప్రతిరోజు క్లీటస్ని గుర్తు చేసుకొని డిప్రెషన్తో ఫీవర్తో మలేరియాతో కిడ్నీ ఫెయిలియర్ వచ్చి అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ అరౌండ్ 40 to 50 years మధ్యలో 323 BC 6 yearsలో చనిపోతాడు అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్. అండ్ అకార్డింగ్ టు హిస్టరీ, హిస్ బిగ్గెస్ట్ రిగ్రెట్ is killing his best friend. What we need to understand, dear brothers and sisters, if you're angry today, you're going to make a hasty decision and that's going to haunt you for the rest of your life. Let not any one of us give that opportunity to Satan to ruin your life. Satan ready untadu, hey champu vaanni, tittu vaanni, kottu vaanni, edirinchu vaanni. But we are the princes and princesses of our heavenly Father. Hallelujah. Ayana, he is a prince of peace. Kabatti మన కోపాలని మానుకొని లెట్ us not be like Alexander, but let us be people who will overpower anger and transform into better Christians like David did. Let's bow down our heads, let's pray. Our loving Heavenly Father, Lord, thank you, Lord, for this time that you have given in our lives. Lord, many times as people in this world, we have this ego in our lives. We believe that what we have, what the talents we have in our lives, the money we have in our lives, the fame that we have in our lives is great. Lord, we think no one should say no to us. We think we are all powerful. Lord, we don't understand that you are the person who is giving us everything in our life. You are the Heavenly Father who is making everything possible today. దేవా, మరి దావీదు నాబాల్ని చంపడానికి వెళ్ళినప్పుడు కోపాన్ని దేవా మరి సబ్మిట్ చేసుకున్నాడు దావీదు. కానీ దేవా ఫ్యూచర్లో తెలుసుకున్నాడు మీ హృదయానుసారి అవ్వాలి అంటే కోపాన్ని వదులుకోవాలని. దేవా మరి షిమి రాళ్ళు రువ్వినప్పటికీ, దేవా మరి షిమి శపించినప్పటికీ, షిమి ఏమన్నప్పటికీ మీ ప్రాణాలకి లోబడ్డాడు దేవా దావీదు. హీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ అన్ యాంగ్రీ ఎమోషనల్ మ్యాన్ టు అ మెచ్యూర్ కింగ్, లార్డ్. He transformed himself from a normal man to a man after God's own heart. Lord, today every brother and every sister and every youngster seated here, if they are having anger issues in their life, touch them now in Jesus' name. Maybe they are having enemies in their life. Lord, let them understand that through you anything can be possible. Through you they have to do the battles themselves. You will do the battles for them. Lord, you said no weapon formed against you shall prosper. Lord, when we are your people, nothing shall stand against us, Lord. Lord, we submit our lives unto you. We submit our futures unto you. Lord, we know that you have great plans in our life. And we will not give Satan the chance to ruin it. We will not go through some phases where we will ruin your plan, Lord. But we will submit our lives unto you and wait for it to unfold. Because you have great plans in our life. దేవ మరి ఈ వాక్యాన్ని విన్న ప్రతి బిడ్డ మీద దీవిని ఆశ్రయించండి. దేవ మరి దీన్ని నూరంతులుగా ఫలింపజేయండి. మీకే సకల ఘనత మహిమ ప్రభావాలు చెల్లించుకుంటూ యేసు అతి పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని దీవెన, కుమారుడైన క్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసం ఈరోజు విత్తిన వాక్యం నూరంతులుగా ఫలింపు చేసి మన జీవితంలో నీతి సూర్యుడు ఉదయించి ఆయన యొక్క రెక్కలు మనకు ఆరోగ్యమును మన కుటుంబములకి కావలిగా ఉండి ఆయన రాకల్లో ఎత్తబడి వరకు సదాకాలము తోడయుండునుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.